الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک بدن اور جسم رکھا ہے اور ایک اس کی روح اور زندگی رکھی ہے. یہ ہمارا ظاہری جو بدن ہے، شکل و صورت ہے، جسم ہے، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان کی شکل و صورت ہے. حقیقت میں جو انسانیت جس میں پائی جاتی ہے وہ ہے ہماری روح اور ہمارا دل ہے. جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ شکل و صورت عطا فرمائی، اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے یہ شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آپ ان کو جواب دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے جو کہ ایک لطیف چیز ہوتی ہے، امر ربانی جسے کہا جاتا ہے. جب تک یہ روح زندہ ہے، دل زندہ ہے، تو یہ ساری جو کائنات ہے یہ بھی زندہ ہے.
اور اگر روح ختم ہو جائے، دل ختم ہو جائے، تو پھر یہ جسم کا ڈھانچہ جو ہے یہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، اب ہمیں اس کا جسم تو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دفنائیں نہ، روح تو نکل گئی، دل ختم ہو گیا، روح نکل گئی، جو اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، اگر اس کو ہم نہ دفنائیں تو پھر ہمارے سامنے یہ جسم گل سڑ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی جو انسان ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے، یہ تو اس کی ایک پہچان ہے، یہ ہمیں ساری کائنات نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اور اس کی روح ہے وہ بھی امر خدا بندی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن مجید کا بھی مفہوم ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کرنا کہ وہ کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے سبز تیلی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ذکر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر اس سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے، جب تک یہ سبز تیلیاں درختوں کی درخت جب تک یہ موجود ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ چلتا ہوا پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مائے راکد، اور جو رکنے والا پانی، ٹھہرنے والا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی، جب پانی رکا ہوا ایک جگہ پر چند دنوں کے بعد اس سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے ہم اللہ کے ذکر کا اندازہ اور اس کی طاقت سمجھتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے یہ سفید کپڑا جو ہے، لباس جو ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم سفید لباس، صاف ستھرا لباس جب پہنتے ہیں تو چونکہ وہ حدیث میں ہے کہ ذکر کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ ہمارا ساتھ۔ اور ایک دن کے بعد، عربی کہاوت ہے، ایک دن کے بعد جب ایک دن گزرتا ہے پہنے ہوئے تو پھر یہ اس میں میل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب میل آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے صاف ستھرے رہا کرو، جب صاف ستھرے رہیں گے تو یہ ہمارے کپڑے جو ہوں گے یہ ذکر میں مشغول ہوں گے، اس کی وجہ سے پھر ہمیں بھی یہ اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیں۔ اور عجیب بات ہے، کمال مجھے ابھی یہ میرے ذہن میں آیا کہ پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے لباس دیا۔ ایک تو یہ ہمارے اوپر کھال ہے نا، ہمارا جسم کھال ہے، چمڑا ہے، چاہے موٹا ہے باریک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اس حضرت انسان کو لباس دیا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوان، چرند پرند، سب کی سب ان کو لباس نہیں دیا۔ ان کا لباس وہی جسم، وہی کھال ان کا لباس ہوتا ہے۔ یہ درخت ہمارے سامنے ہے، یہی چیز دیکھ لیں، یہ مائک آپ کے سامنے ہے۔ جانور ہوتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کپڑے ہماری طرح پہنے ہوئے۔ یہ اس حضرت انسان کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔
चरिंद परिंद सारी चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं। हदीस में आता है अंबिया को अल्लाह ताला ने मौजज़े अता फरमाए। एक मौजज़ा ये भी था कि परिंदों की, जानवरों की आवाज बोली जो होती थी वो समझ जाया करते थे। जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना, कुरान मजीद में भी आता है, या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, ऐ लोगों मुझे सिखाया गया है परिंदों की बोली, कि वो क्या बोलते हैं मुझे अल्लाह ने ये सिखाया। वऊतीना मिन कुल्लि शै, हर चीज के बारे में अल्लाह ने मुझे बताया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान के अल्फाज में अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, इसकी एक तफसीर ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, लोग आएंगे, हर एक की जुबान अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाई थी। तो ये परिंदे जो हैं, जानवर जो हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। तीतर के बारे में आता है, हमें समझ नहीं आता, कुरान का भी ये अल्फाज है वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, और तुम्हें तो अपने बंदों की बोली समझ नहीं आती। बंदे इंसान जो होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, पता नहीं कितनी जुबानें हैं, पश्तो बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बिरोही वगैरह, हमें उनकी समझ नहीं आती है। तो इनकी बोली जो होती थी वो अल्लाह का जिक्र होता था। तीतर की क्या बोली? हदीस में यह आता है कमा तुदीन तुदान, कि लोगों जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोलोगे वही काट करोगे, वही काटोगे। एक परिंदा है, उसकी ये बोली होती है सुबहाना मन ज़य्यना बिर्रिजाल बिल्लुहा, कि पाक है वो जात जिसने औरतों मर्दों को जीनत बख्शी, मर्दों को खूबसूरती जीनत बख्शी। किसी के साथ? बिल्लुहा, दाढ़ी के साथ। ये दाढ़ी मर्द की निशानी, मर्द की पहचान है। अंबिया की सुन्नत है, ये वाजिब है दाढ़ी रखना। मैंने पिछले जुमा आप के सामने अर्ज किया था कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर 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 अदा महबूब होती है। तो हमें हकीकी मुहिब आशिक बनना चाहिए, नाम के आशिक नहीं बनना चाहिए। हमारी शक्ल सूरत नबी जैसी हो, हमारा रहन सहन नबी जैसा हो, हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना नबी जैसा हो, फिर ये हकीकी इश्क, हकीकी मोहब्बत। इसलिए नेक अमाल जो होते हैं इनका दिल पर, ये जिस्म पर, आज़ा पर असर होता है। हदीस में आता है जब इंसान मरने के करीब होता है, फरिश्ते आकर उसको सूंघते हैं, उसके आज़ा को सूंघते हैं, और उसकी पीछे वजह वही है कि नेक अमाल जो होते हैं, बल्कि जो भी अमल होता है उसका आज़ा पर असर पड़ता है। नेक अमाल होंगे खुशबू आएगी, अच्छी प्यारी खुशबू आएगी, और अगर नेक अमाल नहीं होंगे, गलत अमाल होंगे, तो फिर बदबू आएगी, स्मेल आएगी। जैसा कि हदीस में आता है कि ये लहसुन वगैरह प्याज वगैरह खाकर मस्से में ना आया करो, कि इससे स्मेल पैदा होती है और इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। ये हदीस के अल्फाज। तो नेक अमाल किया करें, अल्लाह को याद किया करें। तो चरिंद परिंद जानवर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपको बताया गया था ये क्या बोलते हैं। बल्कि हदीस में आता है कि आप जानवरों के बारे में फैसले भी फरमाया करते थे। आप बैठे हुए, एक ऊंट आया, रोता हुआ, दिल बिलाता हुआ, चढ़ा पड़ा था बेचारा, और आकर उसने अपना सर नबी के कदमों मुबारक में रख दिया। आपके पांव मुबारक में उसने अपना कदम, अपना सर झुका दिया। आप समझ गए कि ये क्या कह रहा है। मालिक आया, मालिक से ये कहा कि तू इस अपनी सवारी पर, ऊंट पर जुल्म करता है, कि इसकी ताकत से ज्यादा तो इस पर बोझ लाद देता है।
इस पर तो जुल्म करता है, मेरे सामने ये तेरी शिकायत कर रहा है। ये नबी को बताया गया। आप जा रहे हैं, एक घर से गुजरे, एक हिरनी बंधी हुई थी। किसी साहबी ने उसको पहाड़ से, जंगल से पकड़ के ले आया, घर में उसको बांध दिया। बड़ी परेशान थी, गमगीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो उसने शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मुझे इसने यहां पर बांध दिया है, मुझे आजाद कीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, मुझे छोड़िए, मैं जाकर उनको दूध पिलाऊं, सिर्फ मेरा ही दूध पीते हैं। आपने फरमाया कि मैं तेरा मालिक नहीं, तेरा मालिक और जो तुझे पकड़ कर लाया है। उस हिरन ने ये कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं, मुझे आप छोड़े, मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। आपने उसको छोड़ा, गई, दूध पिलाया अपने बच्चों को, और फिर उसके बाद वापस आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया। कुर्बान चाहिए। देखिए, आज हमारे भी वादे होते हैं, ये एक जानवर ने वादा किया, आज हम मुसलमानों के भी वादे हैं, और फिर खास तौर पर पाकिस्तानियों के वादा करते और फिर वादा ही भूल जाते हैं। एक तो ना वादा खिलाफी करना, वादा ही भूल जाते हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। ताजिर लोग, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हदीस में आता है कि अत्ताजिर अस्सादिक अल अमीन मान नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तिजारत दयानतदारी के साथ करना, ईमानदारी के साथ तिजारत करना, धोखा ना देना, बददियानती ना करना, ज्यादती ना करना, जुल्म ना करना तिजारत के अंदर, कारोबार के अंदर, और हमेशा सच बोलना। आपने फरमाया ऐसा ताजिर आदमी कल नबियों के साथ होगा, उसका हशर नबियों के साथ होगा, उसका हशर सिद्दीकीन के साथ होगा, उसका हशर नेक लोगों के साथ होगा। अल्लाह के नबी ने तिजारत की है, तिजारत करना कोई गुनाह नहीं, करनी चाहिए, सुन्नत रसूल है, सुन्नत अंबिया है। लेकिन कैसी तिजारत करनी है? सच्चाई हो, ईमानदारी हो, धोखा हो, किसी पर जुल्म ज्यादती ना हो, नाप तोल में कमी ज्यादती ना हो। जब हम सामान लेकर जाते हैं, बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुआशरे का, पैसे हमसे अच्छे माल के लिए जाते हैं, लेकिन माल हमें अच्छा नहीं दिया जाता, गलत माल दिया जाता है। इसलिए तो आज हमारे दिलों में सुकून नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को सुकून पैसों के साथ नहीं, हीरे जवाहरात से सुकून नहीं मिलेगा। किस चीज से दिलों को सुकून मिलेगा? अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलेगा। अरबपति हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सुकून उस वक्त होगा जब दिल में अल्लाह होगा, जब अल्लाह की याद होगी, वरना तो अल्लाह का फिर कुरान झूठा रहेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। सबसे बड़ा जो अल्लाह का जिक्र है वो क्या है? जो अल्लाह ने हमारे पर फराइज मुकर्रर फरमाए हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह, ये फराइज जो है इनको पूरा करना। कुरान मजीद के अल्फाज अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, कि नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। गोया कि नमाज को कायम करना, नमाज का पढ़ना, ये अल्लाह की याद है। हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, ये सब अल्लाह की याद, अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है। असल चीज भी यही है। इससे फिर हमारे दिलों को सुकून मिलता है, हमारे दिल को, हमारी रूह को जिंदगी मिलती है। रूह की जिंदगी पैसे नहीं है, दुनिया नहीं है, बल्कि रूह की जिंदगी जो है वो ये अल्लाह का जिक्र है। और मैं आपको बताता चलूं, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मसलुज़ ज़ाकिरी फिल गाफिलीना, के गाफिल लोग बैठे हैं, उनमें एक आदमी अल्लाह का जिक्र करने वाला वो ऐसे है जैसा कि बहुत सारे मुर्दे हो और मुर्दों में एक जिंदा आदमी हो। जिक्र करने वाला आदमी जिंदा की तरह है,
इसलिए मेरे भाइयों जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो, हर लम्हा अल्लाह को याद करो, हर लम्हा अल्लाह को याद किया करो। इसका फायदा क्या होगा? जब हम हर लम्हा अल्लाह को याद करेंगे, जब अल्लाह 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 किया करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, जब ये सारे जिक्र अज़कार हमारी जुबान पर होंगे, हमारे दिल में रच बस जाएंगे, तो फिर मरते वक्त भी हमारी जुबान पर यही अल्फाज जारी होंगे। इसलिए कि हदीस में आता है, मैं अपनी तरफ से नहीं याद कर रहा, हदीस में आता है, आपका फरमान है तुहशरूना कमा तमूतून, जिस हालत में, जिस कैफियत में तुम्हें मौत आएगी, उसी हालत में तुम्हें उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, अब इस हदीस के तहत जब हमें मौत आएगी और इस वक्त हमारी जुबान पर अल्लाह होगा, तो हदीस के तहत फिर जब हमें उठाया जाएगा उस वक्त भी हमारी जुबान पर अल्लाह ही होगा। अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, हमारी मौत ईमान पर होगी, अल्लाह के नाम पर होगी। और वतमूतूना कमा तहज़ून, कि तुम्हें मौत किस हालत में आएगी, इसके बारे में भी नबी ने फरमाया कि जिस हालत में, जिस कैफियत के साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, उसी हालत में, उसी कैफियत के साथ तुम्हें मौत आए। तो अगर अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान पर होगा, अल्लाह की याद में हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर हमें मौत भी अल्लाह की याद में आएगी। और फिर हमारा हशर जो होगा, दोबारा उठना, वो भी अल्लाह की याद पर, अल्लाह के जिक्र पर होगा। और अजीब बात इस पर, ये जिक्र करने की अजीब बात, इस पर जो समरा जो मिलता है अजीब और अजीब, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह का फरमान, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें याद करे, अल्लाह हमें भूले ना, याद रखे, तो फिर हम अल्लाह को याद रखें। जैसा इधर से बर्ताव होगा, हमारी तरफ से जैसा बर्ताव होगा, उधर से भी वैसा ही बर्ताव होगा। अगर हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह हमें याद रखेंगे। कुरान के अल्फाज है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप को भुला दिया। कुरान की और एक जगह अल्फाज, हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ने वाला, जब ये कुरान को भुला दे तो उसको फिर नाबीना उठाया जाएगा। जब इसको नाबीना उठाया जाएगा, अंधा जब इसको उठाया जाएगा, ये कहेगा लिमा हशरतनी आमा, मुझे अंधा क्यों उठाया दिया, कब कुंतु बसीरा, मैं तो देखने वाला था, नाबीना मैं था, अंधा नहीं था, मुझे अंधा क्यों उठाया दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो मेरी आयात तेरे पास आई थी, लेकिन तूने उनको भुला दिया था, कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी भुला दिया। मेरे भाइयों, जो हमें बताया जा रहा है, अगर हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह हमें याद रखेगा। बल्कि हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि वो अल्लाह के अल्फाज होते हैं, नबी की जुबान पर जारी होते हैं, इसी हदीस से कुदसी कहा जाता है। क्या है मेरे बंदे, अगर तू मुझे बीमारी में याद रखेगा, मैं तुझे, अगर तू मुझे सेहत में याद रखेगा, मैं तुझे बीमारी में याद रखूंगा। अगर तू मुझे तंदुरुस्ती के जमाने में याद रखेगा, मैं तुझे उस वक्त याद रखूंगा जब तू बीमार होगा। तो हम अल्लाह को याद रखें अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे। ये देखिए, ये जिक्र का फायदा है बहुत बड़ा, ये इससे बड़ा और कोई फायदा नहीं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें ना भूले, अल्लाह हमें याद रखे, तो उसका हल ये है कि फिर हम भी अल्लाह को याद रखें। इसलिए अल्लाह का जिक्र किया करें। और जिक्र एक तो इसके लिए वक़्त मुकर्रर है, कुरान के अल्फाज है फसब्बिहू बुकरतन व असीला, कि अल्लाह की तस्बीह किया करो, अल्लाह को याद किया करो, सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त। एक वक़्त मुकर्रर हो गया, सुबह के वक़्त अल्लाह को याद रखो। कैसे?
100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں صرف۔ یا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد۔ اور رات جب سونے لگتے ہیں بستر پر بیٹھ کر آپ میں تسبیح نہ بھی ہو تو پھر یہ انگلیوں کے اوپر پڑھیں، وہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں صبح اور شام، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ اور اگر یہ ہم نہیں کر سکتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے۔ میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہی پتھر جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اوپر سے نیچے گرنا یہ تواضع کی نشانی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، ان سے پانی نکلتا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں کہ ان سے پانی نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے، جانوروں سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ہر لمحہ نہیں یاد کر سکتے تو کم از کم صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا کریں۔ نمازیں فرائض وہ تو سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ ذکر کثیر یعنی کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، یہ فرائض سے ہٹ کر ہے کہ فرائض بھی پورے کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اور بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور وہ یہی سبحان اللہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا صبح اور شام تو پھر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے یا وضو نہیں ہے، ہماری زبان پر کلمے کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ۔ جب ہماری زبان خالی ہو تو اس وقت اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ پتہ اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان یہ الفاظ لا گئے، رحمان جو رحمت کرنے والا ہے اس کو بہت زیادہ سب سے زیادہ محبوب، خفیفتان علی اللسان کی زبان پر بالکل ہلکے پھلکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان کہ وہ میزان میں، ترازو میں، میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ وہ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہماری زبان پر الفاظ جاری رہیں۔ جب ہماری زبان خالی ہو تو یہ اللہ کو ہم یاد یوں کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بہرحال میرے عزیزو، آج کا جو میرا موضوع جو تھا وہ یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد، اور ہر لمحہ اللہ کی یاد کیسے کہ جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر مقرر فرمائے ان فرائض کو پورا کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے، نماز روزہ حج زکات جس پر حج فرض حج کرے، اگر نہیں کرے گا فرض ہونے کے باوجود تو میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو جس آدمی پر حج فرض تھی، فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہ ادا کیا اور وہ فوت ہو گیا، بڑی سخت وعید ہے۔ جس پر زکات فرض ہے زکات ادا کریں، تو نمازی پابندی کے ساتھ ادا کیا جماعت کے ساتھ، اور ذکر اذکار اس سے دل کو نورانیت اور فرحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔